Good morning, students. In 10th science, today we are going to start new lesson in biology part, lesson number 14, transportation in plants and the circulation in animals. This is the topic of the lesson. Yes, we are using generally different kinds of transports in our life. What is meant by transport? Transport is nothing but that some things are carried to one place to another. Okay, yeah. So this is the meaning for the transport. Transport means we carry some things to one place to another. That is the way of that transport. So we are using different transport, land transport, air transport, and then they carried. We are generally, for example, the goods carrying vehicles, also called the transport. They carried the goods, but the bus, train, and then aeroplane, then ship transport, these are all carries, as well as the peoples and then goods also. So the transport is carry the things from one place to another. In the same thing, organism also transport one material from one place to another. Okay, yeah. Organism transport the material like salt, oxygen, and then hormones, waste products, and then different kinds of say they carry the pesticides also. Okay, yeah, fertilizers and pesticides, they carried one part to another part. We supply different kinds of fertilizers to grow the plants. The roots are absorb the fertilizer and transfer to different kinds of part like stem, leaf, like that. Okay, in animals, human beings and animals, they carry some salt, oxygen, and hormones, waste products. So around the body preferred by the circulatory system. Okay, so transportation means in circulation. Circulation ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு circulate ஆகுது. என்ன materials எல்லாம்? We are inhaling oxygen. We are taking different kinds of foods, different kinds of salt materials like that. Okay, so these materials are circulate from one place to another place. In this way, the system is called that circulation, circulatory system. Circulatory system means blood, lymph, and then heart, blood vessels, which form the collecting and then transporting the system. The blood is circulate to all the parts of the body, sit or not. ரத்தம் எல்லா இடத்துக்கும் என்ன அது ரத்த செல்கள் அந்த இது மூலமாக அந்த தந்துகி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, மெல்லிதான ஒரு குழல் மூலமாக என்ன ஆகும், எல்லா இடத்துக்குமே டிரான்ஸ்போர்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே, so then so in this lesson we are going to learn the transport, different kinds of transports in plants. First one, means of transport is diffusion and then active transport. So transport the material is the out of cells carried by the diffusion, active transport in plants. Okay, so diffusion means that movement of solid, liquid, and gaseous molecules from region of higher concentration region to the lower concentration. This is the main concept for each and every topic. It is vary because higher concentration to lower, lower concentration to higher. It will be different methods. So ஒவ்வொரு மெத்தட்ல இந்த ஒரு மாற்றமானது செறிவு அடர்ந்த பகுதியிலிருந்து செறிவு குறைந்த பகுதிக்கும், செறிவு குறைந்த இடத்துல இருந்து செறிவு அதிகமான இடத்துக்கும் நகரக்கூடியது அப்படிங்கிறது இதுல மாற்றம் வரும். இன் டிஃப்யூஷன், மூவ்மெண்ட் ஆஃப் சாலிட், லிக்விட், கேஸ் மாலிகூல்ஸ். ஓகே, சோ திட, திரவ, வாயு எல்லாமே எங்கன்னு கேட்டா ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் இருந்து லோவர் கான்சென்ட்ரேஷன் ரீஜனுக்கு மூவ் ஆகக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் டிஃப்யூஷன். செறிவு அடர்ந்ததுல இருந்து செறிவு குறைந்த பகுதிக்கு போகக்கூடிய ஒரு நிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் டிஃப்யூஷன். திஸ் இஸ் பிஃபோர் டிஃப்யூஷன். பிஃபோர் டிஃப்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த டிஃப்யூஷனுக்கு முன்னாடி
எப்படி இருக்கு பாருங்க. இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா மாலிகூல்ஸும் ஃபுல்லா எப்படி இருக்கு, tightly packed. After diffusion, இங்கிருந்து என்ன ஆயிருக்கு, இங்க diffusion அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் வந்து நடந்ததுக்கு அப்புறமா அங்க என்ன ஆயிருக்கு, அந்த மாலிகூல்ஸ் எல்லாமே ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருந்து அந்த லோவர் கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு ஃபுல்லா மூவ் ஆயிருக்கு. பட் இட் இஸ் இன் ரேண்டம் பார்ட். எல்லாமே க்ளோஸ்டா இல்லாம நமக்கு வந்து எப்படி ஆயிருக்கு, டிஃப்யூஸ் ஆகி நமக்கு கேப்போட இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த மெத்தட் ஃபார் டிஃப்யூஷன். செகண்ட் ஒன், active transport. Active transport means the energy, the active transport utilize the energy, the pump of molecule against the concentration gradient. ஒவ்வொன்றுக்குமே அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும்னு கேட்டா, அது எனர்ஜியை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதும் இதுல நமக்கு வந்து ஒரு மெயின் கான்செப்ட். ஸோ இன் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் இஸ் டிபெண்டட் த எனர்ஜி. ஸோ இன் திஸ் மெத்தட் த மாலிகூல்ஸ் ஆர் ஆப்போசிட் டு த டிஃப்யூஷன். ஓகே, ஸோ இதுல எல்லாமே எப்படி இருக்கு, நமக்கு டிஃப்யூஷனுக்கு ஆப்போசிட்டா புரோட்டீன்ஸ் அந்த எனர்ஜி கேரி சப்ஸ்டன்ஸ் through the cell membrane எது மூலமாக சொன்னா பம்ப் மூலமாக என்ன ஆகும், மாறும். active transport carried out by the membrane and then bound the proteins. So these proteins energy to carry the substance area in cell membrane, hence they are often referred to the pump. So அதனால நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இது வந்து ஏதாவது ஒரு நம்ம சொல்றது வந்து ஆற்றலை சார்ந்து இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். எனர்ஜி டிபெண்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லும். இதுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு புரோட்டீன்ஸும் அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி செல் மெம்பரேன் ஃபுல்லுமே அந்த ஹெல்ப்போட அதுல இருக்கக்கூடிய பம்ப் அப்படின்னு சொல்றது சின்ன சின்ன பார்ட், அந்த பார்ட் மூலமாக என்ன ஆகும், ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு லோவர் கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருந்து ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு மூவ் ஆகும். So this is opposite of diffusion. These pumps can transport the substance lower concentration to higher concentration. So செறிவு குறைந்த பகுதியிலிருந்து செறிவு அதிகமான பகுதிக்கு எதுல மூகுதுன்னு சொன்னா active transport. Active transport is dependent the energy. And then next one is osmosis. Osmosis is the movement of solvent or the water molecules from the region, higher concentration region to lower. So this is also the diffusion method. Osmosis process அப்படின்னு சொல்றதும் ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருந்து லோவர் கான்சென்ட்ரேஷனுக்குள்ளார அந்த மாலிகூல்ஸ் எல்லாமே மூவ் ஆகக்கூடியது. The solvent or water molecules, anyone, அதுல இருந்து நமக்கு என்ன ஆஸ்மோசிஸ் போது தண்ணியும் மூவ் ஆகும், as well as வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் அண்ட் தென் சால்வெண்ட், வேற என்ன சால்வெண்ட் யூஸ் பண்ணாலும் அதுவும் இந்த ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருந்து நமக்கு லோயர் கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு மூவ் ஆகும் with the help of the permeable membrane. So it is the passive movement of water or any other solvent molecule. So இந்த மூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தண்ணி அல்லது எந்த ஒரு சால்வெண்ட்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணி இதுல பார்க்கலாம். So this is osmosis, this is diffusion. Higher concentration to lower concentration. So in this way, எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு, அந்த செறிவுங்கிறது அதிகமா இருக்கு, கான்சென்ட்ரேஷன் இஸ் ஹையர். ஸோ டிஃப்யூஷன் ஆனதுக்கு அப்புறமா எப்படி இருக்கு, பியூர் வாட்டரா இருக்கு, அதுல வந்து நமக்கு ஃபுல்லுமே கான்சென்ட்ரேஷன்ங்கிறது கம்மியா இருக்கு. இன் ஆஸ்மாசிஸ்ல பாருங்க சேம் திங். ஸோ பியூர் வாட்டர்ல இருந்து நமக்கு எப்படி ஆயிருக்கு, சொல்யூஷன் ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு மூவ் ஆயிருக்கு, எது மூலமாக, மெம்பரேன் யூஸ் பண்ணி. ஓகேயா, தோஸ் திஸ் கால் செமி மேரபிள் மெம்பரேன் யூஸ் பண்ணி நமக்கு அந்த சால்வெண்ட் ஆர் water molecules are moved from the higher concentration to lower concentration. This is the method for osmosis. Here this is osmosis process. Here we are taking two beakers. Okay, yeah. So first we drag and drop the eggs into the dilute HCl. Okay.
One is in dilute HCl, and then drag the drop dissolved eggs into the big beaker. Again, I drop the HCl into the another beaker. Wait 2 to 4 hours. Okay. So again, and then I take the egg from one beaker. Wait. Just a minute. Salt solution. In this salt solution, I take the egg and put into the beaker. Again, I take the oh God, sorry. Again, I take the another egg and put into the beaker. Okay, yeah. Here, what is the process? See, observe the changes. Okay, yeah. What changes we could see in this place? இதுல என்ன மாற்றம் நமக்கு நடந்திருக்கு உங்களுக்கு வந்து இதுல என்ன நம்ம பாக்குறோம் ஆஸ்மாசிஸ் மீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது சால்வெண்ட் ஆர் வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் என்ன ஆகும் அதுல ஃபுல்லா டிசால்வ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இல்லையா சோ எப்படி இருக்கு ஏதாவது ஒரு மெம்பரேன் மூலமாக அந்த இடத்துல ஆஸ்மாசிஸ் ப்ராசஸ் அப்படிங்கறத அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஆகும் நடக்கணும் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணினோம் இந்த எக் எடுத்து ரெண்டையுமே ஒண்ணுல வந்து நம்ம வாட்டர் நார்மல் பியோர் வாட்டர்ல நம்ம டிப் பண்ணோம் எகைன் சால்ட் வாட்டர்ல நம்ம திருப்பியும் அந்த எக் என்ன பண்ணிருக்கோம் ஃபுல்லுமே அந்த இடத்துல சால்ட் சொல்யூஷன்ல டிப் பண்ணோம் ஃபுல்லுமே முழுகிடுது அப்போ என்ன ஆச்சு நமக்கு அந்த ஒவ்வொரு எக்குமே எப்படி நமக்கு இதுல வந்து ஃபுல்லா டிஃப்யூஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம இது மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சோ திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ஓகேயா சோ இந்த மாதிரி தான் நமக்கு வந்து ஆஸ்மாசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் ஆகப்பட்டது நம்ம நடக்குது ஸோ ஆஸ்மாசிஸ் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் ஆர் வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் ஃப்ரம் த ரீஜன் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ திஸ் பாசிவ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இன் த எனி அதர் மாலிகூல் செகண்ட் திங் நெக்ஸ்ட் திங் பிளாஸ்மோலிசிஸ் பிளாஸ்மோலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு பிளாஸ்மா மூலமாக பிளாஸ்மா அப்படின்னு சொன்னா எங்க இருக்கும் நமக்கு இன் பிளான்ட் சோ பிளான்ட் செல்ல தான் பிளாஸ்மா அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் இருக்கும் சோ இட் occurs when a living plant cell plays the hypertonic solution water molecules moves out of the cell and resulting the shrinkage of protoplasm so ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நமக்கு இப்படி மூவ் ஆகும்போது அந்த புரோட்டோபிளாசத்தினுடைய சைஸ் ஆகப்பட்டது ஷ்ரிங்க் ஆகும் இன் பிளாஸ்மோலிசிஸ் மெத்தட்ல நமக்கு டிஃப்யூஷன் அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி நடக்கும்போது நமக்கு நார்மல் பிளான்ட் செல் அப்படிங்கும்போது இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஃபுல்லா எப்படி இருக்கு protoplasm is in the full எல்லா பிளேசஸ்லயும் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா சொல்லிட்டா இருக்கு பட் ஆஃப்டர் நமக்கு எப்படி இருக்கும் பிளாஸ்மோலிசிஸ் நடந்ததுக்கு அப்புறம் புரோட்டோபிளாசம் அப்படிங்கிற பார்ட் ஷ்ரிங்க் ஆகி ஒரு சின்ன பகுதியாக நமக்கு இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் த outer part is called cell wall and then this is protoplasm and nucleus so nucleus same size la irukku but protoplasm only shrink
ஆயிருக்கு. ஸோ எந்த மெத்தட்லனா பிளாஸ்மோலிசிஸ் மெத்தட். ஸோ பிளாஸ்மோலிசிஸ் அப்படிங்கிறது எங்க நடக்கும் கேட்டா லிவிங் பிளான்ட் செல்ல தான் நடக்கும். நமக்கு இந்த சொல்யூஷன்ல வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் அப்படிங்கிறது மூவ் ஆகி ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு செல்ல இருந்து நமக்கு வந்து ஃபுல்லா மூவ் ஆகும். அப்ப அந்த இடத்துல என்ன நடக்கும்னு கேட்டா நமக்கு எப்படி ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து லோவர் கான்சென்ட்ரேஷன் போது அந்த மாலிகூல்ஸ்னுடைய அதே மாதிரி ஃபுல்லும் அந்த பிளேசஸ் மாதிரி இருக்கும். அதே போலதான் நமக்கு புரோட்டோபிளாசம் அப்படிங்கிறது ஷ்ரிங்க் ஆயிருக்கும். And then second one, next one, imbition. Imbition அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போது இதே மாதிரி imbibition is the type of diffusion which place solid plant material absorb the water. ஓகேயா? solid material absorb the water and then swelled up. swelled அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும்? நமக்கு நார்மலா இருக்கிறத விட நமக்கு என்ன இருக்கும்? swelling அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜென்ரலா ஏதாவது ஒரு பிளேஸ்ல நமக்கு அடிபட்டா நம்மளுடைய ஸ்கின் வந்து ஸ்வெல் ஆகும். ஸ்வெல்லிங் சொன்னா நமக்கு ஃபுல்லா பல்ஜ் ஆகிறது இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் dry grapes. when we soak the dry grapes in the hot water, after 15 minutes the dry grapes are absorbed the water and the size is increased. நார்மலா எப்படி இருக்கும்? dry grapes அப்படின்னு சொன்னா இப்படிதான் ஷ்ரிங்க் ஆன ஒரு திங்ஸ்ல இருக்கும். அது எப்படி இருக்கும்? சுருங்கின மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? காஞ்ச திராட்சை. நம்ம அதை வெந்நீர்ல என்ன பண்றோம்? ஒரு 15 minutes ஊற வைக்கும் போது இட் அப்சார்ப் த வாட்டர். இந்த dry grapes அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். so the solid material absorb the water, not dissolved. கரையாது, அது தண்ணியில கரையாது, பட் it absorb the water and swelled up. அது என்ன இருக்கும்? அதனுடைய சைஸ் ஃபுல்லா பல்ஜ் ஆயிருக்கும். ஓகேயா? அதுதான் நம்ம சொல்றது imbibition அப்படிங்கிற மெத்தட். Okay, so this is solid material absorb the water அப்படிங்கிறது. next, root hair water or absorbing water. okay, we supply the water into the root for in each and every plants. the roots are absorb the water and supplied from all the parts of the plants. so these are millions of root hairs are present in the root part. so the root which absorbs the mineral as well as the water, we supply the minerals, fertilizers like that. The root has absorb the same thing, water and then minerals. they take the minerals from the soil also. மண்ணில் இருக்கக்கூடிய கனிமங்களையும் எடுத்துக்கும், நம்ம சப்ளை பண்ற உரம் எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கும், தண்ணி எல்லாத்தையுமே எடுத்து பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்டுக்குமே சப்ளை பண்ணக்கூடியது, அனுப்பக்கூடிய ஒரு இதுதான் நமக்கு வந்து ரூட் ஹேர் வாட்டர் அண்ட் தென் அப்சார்பிங் வாட்டர் நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் நமக்கு என்னன்னு கேட்டா அப்சார்பிங் யூனிட். சாரி, இது வந்து ரூட் ஹேர் எல்லா இடத்துலயும் அப்சர்வ் பண்ணி எல்லா இடத்துக்கும் கொடுக்கறதோ. இட் இன்க்ரீஸ் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன். ஸோ அது என்ன பண்ணும்? எந்த இடத்துல எல்லாம் தண்ணி கிடைக்குதோ, லைக் நம்ம கோகனட் ட்ரீ எல்லாம் பெரிய பெரிய ட்ரீனா அதனுடைய ரூட்ங்கிறது ஃபுல்லா நிறைய ஒரு மீட்டர்ஸ்க்கு நமக்கு வந்து பரவி இருக்கும். வாட்டர் தண்ணியை தேடி ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போய் என்ன பண்ணும்? சர்ச் பண்ணி அங்க இருக்க தண்ணி இருக்கக்கூடிய பகுதினா ஒன்னா ஆழமா போகும் இல்லையா? சல்லி வேர், ஆணி வேர்லாம் சொல்லுவோம். சோ அந்த வேர்ங்கிறது ரூட் நமக்கு பூமிக்கு அடியில ஃபுல்லா புதைஞ்சு எங்க தண்ணி கிடைக்குதோ அந்த தண்ணியை அப்சர்வ் பண்ணி எல்லா பிளேசஸ்க்கும் சப்ளை பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட் தான் ரூட் ஹேர் வாட்டர் அப்சார்பிங் யூனிட் சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் திங், பாத்வே ஆஃப் வாட்டர் அப்சார்ப்ட் பை ரூட்ஸ். சோ இன் திஸ் மெத்தட் பாத்வே ஆஃப் எப்படி அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ரூட்ல அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஆகுது? வந்து வாட்டர் பாஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னா, once the water enter the root hair, this is root hair. ஓகேயா? சோ root hair அப்படின்னா எப்படி பார்த்தோம்? இந்த மாதிரி இருந்தது இல்லையா? so this is root hair. the water is enter into the root hair. இந்த வேர்ல தான் தண்ணி என்ன அது அப்சர்வ் பண்ணுது. so the concentration of water molecules in the root hair become more than that of the cortex. so இதை விட என்ன ஆகும்? நமக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்? ஃபுல்லா வேரி ஆயிருக்கும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதை விட அதிகமாக
இருக்கு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பார்ட் தான் நமக்கு என்ன சொல்றோம், இந்த ரூட்டை தாண்டி நமக்கு மேல வந்ததுன்னா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இன் பிளான்ஸ். அப்ப நம்ம என்ன இருக்கும், சைலம், ப்ளோயம், கார்டெக்ஸ்னு ஒவ்வொரு பகுதி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் அந்த தண்ணி ஆகப்பட்டது மூவ் ஆகி நமக்கு அந்த சரியான பிளேஸ் என்டர் இன்டு த root cell and move into the cortex cell. So cortex cell இந்த osmosis processல எங்க ஆகும், ஃபுல்லுமே xylem பிளேஸுக்கு வரும். ஸோ xylemல நமக்கு வந்து எல்லா இடத்துலயும் xylemல இருந்துன்னா செல்லுல இருக்க பாட்டு தான் நமக்கு xylem, phloem அப்படிங்கிற பாட்டு. ஸோ the water is enter in this way to the plants areas. So that is the method is called as pathway of water absorbed by roots. So root hair method நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. root hair waterங்கும் போது ரூட் எப்படி நமக்கு வந்து வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணி ஒவ்வொரு பிளேஸுக்கு நமக்கு கரெக்டா அந்த சரியான பிளேஸ்க்கு ரீச் ஆகுதுன்னா the first water is entering to a root hair cell and moving to the cortex cell and then cell membrane யூஸ் பண்ணி அது xylemக்கு நமக்கு மூவ் ஆகுது. So in this way the water is entered to all the parts. Next types of movement water into the root cells. Root cells போது first one is aboplast and then symplast. These are two method. எப்படி நமக்கு root cellல தண்ணியாகப்பட்டது மூவ் ஆகுதுன்னு சொன்னா aboplast சொல்லலாம், another thing symplast சொல்லலாம். aboplast movement அப்படின்னு சொல்லும் போது water extract the exclusively through the intercellular. So cell மூலமாக ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் தனியாக மூவ் ஆகும். So this is என்ன மாதிரி மூவ் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. in this aboplast method means the water is moving from one place to another. so ஒவ்வொரு செல்லுடைய வால் மூலமாக தான் என்ன ஆகுது, நமக்கு வாட்டர் ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகுது. aboplast method. aboplast movement water occurs exclusively through the intracellular space of the cells. So it is the dependent on the gradient. gradient அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம என்ன சொல்லலாம், நம்ம ஒவ்வொன்றுக்குமே நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், எனர்ஜியை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. அதே போல இது எப்படின்னு கேட்டா செறிவு. செறிவு அந்த செறிவுன்னு சொன்னா அதனுடைய அடர்த்தியை சார்ந்துதான் இந்த aboplast அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் திங் simplest way. in this way water molecules move the adjacent through cells. so ஸ்ட்ரெயிட்டா என்ன ஆயிடுது, ஒவ்வொரு செல்லுலார் பாத் மூலமா போகாம simplest way the water molecules move from the adjacent molecules through the plasma membrane. so இந்த மாதிரி செல் வால நமக்கு வந்து மூவ் ஆகி என்ன ஆகும், கிராஸ் ஆகி இந்த மெத்தட்ல மூவ் ஆயிடும். ஸோ சைட்டோபிளாசம் அண்ட் த பிளாஸ்மோடிமெட்டர். ஸோ இந்த இடத்துல தான் நமக்கு என்ன ஆயிருக்கு, நமக்கு சிம்ப்ளாஸ்ட் மெத்தட்ல நமக்கு வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் தென் செகண்ட் transpiration. Transpiration means what? One second. This is the picture for transpiration. Transpiration means water vapor. So water is absorbed from the root part. Okay, yeah. Waters are absorbed by roots, and then waters, the different kinds of parts carry the water and then transport to one place to another place. Water travels through the plant. ஒவ்வொரு இடத்துலயும் மூவ் ஆகுது. water vapor loss from leaf pores in transpiration. all the water is not used by the plants. எல்லா தண்ணியுமே அந்த வாட்டர் என்ன ஆகாது, பிளான்ட் யூஸ் பண்ணிக்காது. in sometimes the water is evaporated from the leaf part. ஒவ்வொரு இலையிலிருந்தும் என்ன ஆகும், நமக்கு அந்த நீர் ஆவியாகப்பட்டது சூரிய ஒளியினால ஃபுல்லுமே evaporate ஆகும். that is called the transpiration. water vapor loss from the leaf pores. so நம்ம ஸ்கின்ல எப்படி சின்ன சின்ன போர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நம்மளுடைய என்ன பார்ட் நமக்கு வந்து என்ன ஆகும், நமக்கு வியர்வை துளி எல்லாமே என்ன ஆகுது, நமக்கு ஸ்வெட்டிங் ஃபுல்லா என்ன அந்த சின்ன சின்ன போர் வழியா ஸ்வெட் வாட்டர் வருதோ, சேம் திங் the leaves are having different kinds of சின்ன சின்ன போர்ஸ், துளைகள் இருக்கும். அந்த போர்ஸ் மூலமாக அந்த வாட்டர் வேப்பர்ஸ் are come out from that place. in this method process is called the transpiration. okay, yeah. Here I am going to
Once again. In transpiration also, I'm going to show one simulation for the transpiration part. Transpiration. So this is the plant. Okay, yeah. நார்மல் ஒரு நார்மலான ஒரு சின்ன பிளான்ட். இந்த பிளான்ட்டை யூஸ் பண்ணி இதுல நமக்கு டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கறது பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஐ click the branch of the potter. Just I remove some leaves. Okay, yeah. The leaves are come down. Leaves எல்லாம் என்ன ஆயிடுது, ஃபுல்லா கீழே விழுந்துட்டு. And then I take one polythene bag. Okay, it will fix into the part and tied up. இல்லையா, அந்த பிளாஸ்டிக் கவரை மேல வச்சு நான் என்ன பண்றேன், ஒரு சின்ன த்ரெட்டை யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லா கவர் பண்ணியாச்சு. And then the polythene bag towards the branch with leaves. Again I take one polythene bag and tied up the லீவ்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்லயும் இந்த பிளாஸ்டிக் கவரை நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், கவர் பண்ணி எகெயின் ஐ டைட் அப். ஃபுல்லுமே இந்த நூலை போட்டு என்ன பண்ணிடுறேன், டைட்டா அதுல கவர் பண்ணிட்டேன். சோ இன் திஸ் ஒன் சைட் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம், விதவுட் லீவ்ஸ். So in this part there is no leaves. Here some leaves are present in that branch. So இலைகள் இருக்கக்கூடிய பகுதி, இலைகள் இல்லாத பகுதி ரெண்டையுமே பிளாஸ்டிக் கவரால என்ன பண்ணிருக்கேன், ஃபுல்லா கட்டியிருக்கோம். ஓகே, again and then listen, நம்ம இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம், ஒவ்வொரு பேக்லயுமே என்ன நடக்குது, ஒரு few minutes கழிச்சு நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த ஒவ்வொரு பார்ட்லயும் நமக்கு என்னங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஃபுல்லுமே ஒரு 1 or 2 hours கழிச்சு பார்க்கும்போது ரெண்டுலயுமே மேல இருக்கக்கூடிய இந்த நமக்கு என்ன சொன்னோம், the water molecules are absorbed from the root and carried from all the places. So எல்லா இடத்துக்குமே மூவ் ஆகும்போது டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் நமக்கு எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லும் போது, இந்த இலையில இருந்து என்ன ஆகும், நீராவி எல்லாமே ஃபுல்லா எவாபரேட் ஆகி டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடந்து அந்த கவர் மூலமா மேல வந்து ஃபுல்லா நமக்கு அந்த வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் அப்படிங்கறது நம்மளால கண்டிப்பாக பார்க்க முடியும். See, நமக்கு தெரியுதா, மேல சின்ன 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 வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது, பார்க்க முடியுது. இந்த இடத்துல நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, எம்டி ஸ்பேஸ், நம்ம அந்த இடத்துல லீஃபே இல்ல, வெறும் நமக்கு வந்து என்ன இருக்கு, ஸ்டிக் மட்டும்தான் இருக்கு. அப்படிங்கறதுனால என்ன பண்ண முடியல, அதுல அந்த இடத்துல நமக்கு டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது நடக்காது. சோ இந்த இடத்துல நீங்க என்ன கவர் பண்ணினாலும் அந்த ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா அந்த இடத்துல நடந்துகிட்டே இருக்கும். அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு நமக்கு இந்த ப்ராசஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ திஸ் இப்போ நமக்கு வந்து என்ன இருக்கு, சாதாரண ஒரு செம்பருத்தி செடி இல்லையா, ஹைபிஸ்கஸ் ரோசா சைனன்சர்னு இதுக்கு பொட்டானிக்கல் நேம். இந்த செடியில எப்படி நமக்கு வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன், வை ஐ எம் கோயிங் டு ஷோ த செகண்ட் திங்னா, நம்ம ஏன் ரெண்டாவது நான் வந்து காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுது உங்களுக்கு வந்து இது புரியணுங்கிறதுக்காக தான். ஃபர்ஸ்ட் திங், லீவ்ஸ் எல்லாத்தையும் மூவ் பண்ணிடுறோம். செகண்ட் திங், நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், இந்த பாலித்தீன் பேக் எடுத்து ஒவ்வொரு பார்ட்டா நம்ம என்ன பண்றோம், கவர் பண்றோம். பாலித்தீன் பேக் ஆஸ் வெல் அஸ் த்ரெட்டை வச்சு ஃபுல்லா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், டைட்டா கட்டிடுறோம் இல்லையா. அப்படி நம்ம ஒரு பக்கத்துல நமக்கு வந்து என்ன பண்றோம், எம்டியா இருக்க பிளேஸ்ல கவர் பண்றோம். அண்ட் தென் எகைன் லீஃபோட இருக்கிற பிளேஸ்லயும் ஃபுல்லா கவர் பண்ணிட்டோம் இல்லையா. ரெண்டையுமே டைட்டா நம்ம கவர் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்றோம், நம்ம ஃபுல்லுமே ஒவ்வொரு பக்கத்துலயும் நமக்கு தனித்தனியா இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம்னு சொன்னா, இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நடந்து நமக்கு அதுல வாட்டர் வேப்பர், கண்டிப்பாக நீராவி அப்படிங்கிறது மேல வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் கவர்ல தெரியும். அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒரு மெத்தட். ஓகே,
So today we learn what is the lesson topic? Transpiration in plants and circulation in animals. First thing, what is meant by the transport? Just I explained the topic of the lesson, and then different kinds of transporting material. That is, first one is diffusion. Diffusion, solid, liquid, gaseous materials are transport from one region, higher region to lower region. This is called the diffusion method. And then active transport. Active transport is opposite of diffusion. This pumps that transport the substance to lower concentration to higher concentration. And then osmosis process. Osmosis process is with the help of the cell membrane method. And then plasmolysis. Plasmolysis means the protoplasm is shrink. Okay, a cell wall move ஆகும்போது அந்த மெத்தட் நமக்கு வந்து இந்த ரீஜியன்ல இருந்து மூவ் ஆச்சுன்னு சொன்னா புரோட்டோபிளாசம் அப்படிங்கிற பார்ட் நமக்கு ஷ்ரிங்க் ஆகுங்கிறது அந்த மெத்தட்ல. ஹவு த ரூட்ஸ் த வாட்டர் இஸ் என்டர் இன்டு த ஆல் பார்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ரூட் ஹேர். இந்த ரூட் மூலமாக ஒவ்வொரு பிளேஸ்லயும் எப்படி வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் மூவ் ஆகிறது பார்த்தோம். அண்ட் தென் டைப்ஸ் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ரூட் செல்ஸ்ல அபோபிளாஸ் அண்ட் சிம்பிளாஸ் வே மெத்தட். அண்ட் தென் வாட் இஸ் டிரான்ஸ்பிரேஷன். டிரான்ஸ்பிரேஷன் சொன்னா வாட்டர் வேப்பர் வந்து எப்படி நமக்கு வந்து வெளியில வருது அந்த செல் வால், அந்த நமக்கு செல்லுல இருக்கக்கூடிய ஸ்டொமேட்டா அந்த துளை வழியாக எப்படி வெளியில வருது அப்படிங்கிறதுக்கும் அந்த மெத்தட் பார்த்தோம். ஜஸ்ட் யூ கோ த்ரூ த ஆல் த methods. Is there any doubt? You please ask next class. I will explain once again. Okay, thank you students. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.